تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے مسلمانوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی مولویوں کے اور داڑھی والوں کے بیچ میں مت جانا، تم بیکورڈ کہلاؤ گے، اس میں کامیابی کوئی خاص ان کو نہیں ملی۔ اب انہوں نے مدرسوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ میں گڑگاؤں میں رہتا ہوں، اب وہاں نماز 35 جگہ پہ ہوتی تھی، 6 جگہ پہ اجازت دی گئی ہے۔ وہاں نماز صرف وہیں ہو سکتی ہے جہاں اندریش کی جو جماعت ہے مسلم منچ، اس سے فارغ، اس مولانا کو اجازت ہے کہ آپ نماز پڑھائیں گے۔ مدرسوں میں فنڈ دیے جا رہے ہیں۔ اندریش کے کو آپ سوچئے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اعزاز دیا جا رہا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کے آنے والی نسل کہاں کھونے جا رہی ہے؟ کیا ابھی بھی ساحل پہ بیٹھ کے طوفان کا نظارہ کرتے رہیں گے؟ ابھی بھی آپ کے سینے میں درد نہیں اٹھتا؟ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو مت بلوائیے، اس کو بلوائیے، یہ میرا مخالف ہے۔ ارے میرے عزیز، اس وقت خدا کے واسطے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ خوف و ہراس کا عالم تو آپ نے ابھی 15 اگست کو بھی دیکھا ہوگا۔ ان لوگوں نے 62 سال تک ترنگا نہیں اٹھایا۔ ہم نے 15 اگست سن 47 کو جنا کا جھنڈا پھینک دیا اور ترنگا اٹھا لیا۔ ہم سے کہا کہ ثابت کرو۔ یہ جو اتنے دنوں کے بعد جو جھنڈے کا ترنگے کا خیال آیا مودی اور ان کی جماعت کو، تو مجھے بڑا پیار آیا ان کے اوپر کہ چلو یہ تو احساس ہوا، لیکن ان کو یہ بھی تو کہنا چاہیے تھا کہ سروارکر، گرووالکر، ہیڈگارکر یہ لوگ غلط تھے، یہ جھوٹے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جھنڈا نہیں اپنائیں گے، تو یہ کہہ دو کہ وہ دیش دروہی ہیں۔ اس کی کہنے کے تو ہم میں ہمت ہے ہی نہیں۔ ان آنکھوں نے دیکھا مدرسوں میں، خانقاہوں میں بڑی بڑی داڑھی اور ٹوپی لے کے، جھنڈا لے کے، ہم ہندوستانی ہیں، ہم ترنگا لے کے چلتے ہیں۔ آپ نے کسی آشرم میں، کسی مندر میں یہ بس دیکھا؟ کہیں دیکھا کسی ایسے آشرم میں، کسی گرو کے یہاں دیکھا کہ وہ ترنگا لے کے چل رہا ہو؟ ہم کو ضرورت پڑی، جس نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں، اپنے خون کو بانٹ دیا تھا، جس نے کہا تھا کہ ہم اس ہندوستان میں رہیں گے۔ یہاں کے آئین کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ساتھی کہہ کے چلے گئے، باہر آئیے، نکلیے۔ جب تک آئین ہے، جب تک اس ملک میں ہمارا وجود ہے، روز اور روز آئین توڑا جا رہا ہے۔ کیسے کہیں، فخر سے کیسے کہہ دیں کہ ہمیں ناز ہے یہاں؟ میں نے اس بات کا اظہار برابر کیا ہے، جب عدالتیں سننا بند کر دیں اور جب پولیس کمنل بھی ہو جائے بے ایمان کے ساتھ، وہ سماج تباہ ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کے بیچ اس لیے آئے ہیں کہ آپ سوچئے اس بات پر۔ انفرادی قیادت، میں نے آپ سے کہا کہ اسٹیج کی مخالفت کی میں نے اس لیے، اب انفرادی قیادت کی گنجائش نہیں ہے، اجتماعی قیادت کرنی پڑے گی۔ اجتماعی قیادت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ وکلا بھی ہوں، وہ ججز بھی ہوں، وہ فوجی بھی ہوں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہوں، اور میری بہنیں بھی ہوں۔ چھوڑ دیجئے کہ وہ بہن حجاب کرتی ہے یا غیر حجاب کے ہے۔ اب تو نوبت یہ ہے کہ ہم حجاب کریں یا نہ کریں، اس کا فیصلہ حکومت ہند کرے گی۔ اب نوبت یہاں آ گئی کہ فلاں فلاں شخص ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس بیان کے بعد ایک مولانا کا بیان میں نے سنا کہ نماز قضا کر لو۔
अब खुले में नमाज मत पढ़ो। कौम यहां खड़ी हो गई और हम अभी भी ये कह रहे हैं कि हम फलां मसलक और फलां जगह और फलां पार्टी। मेरे अजीजों, अब कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। एक फैसला करो, अपने को पहचानो। इस मुल्क पे एहसान होगा अगर हमने आइन बचा लिया। मैं तो साफ कहता हूँ, हमारे बहुत ही अजीज सलमान साहब बैठे हैं, शायद आप बहुत से लोग सियासी लोग और भी हैं। मैंने तो ये फैसला किया और मैंने इस बात को समझा कि सियासत, इलेक्शन जो है वो सिर्फ सियासत नहीं है। इलेक्शन के अलावा भी सियासत की जा सकती है। यहूदी इलेक्शन नहीं लड़ता, पूरे दुनिया पे काबिज है। आरएसएस इलेक्शन नहीं लड़ती, इस जमीन को जहन्नुम बना दिया उसने। कभी इस तरफ भी तो सोच के देखिए। और ये जब मुमकिन है जब आप सोचने लगेंगे। माजी में खोना छोड़ दीजिए। जो कौदें माजी में रहती हैं मुस्तकबिल का खुद का खाका तैयार नहीं करती, उसका जवाल की वो आखिरी सतह पर होती हैं जहाँ हम खड़े हैं। अच्छे लोग जा रहे हैं। नौजवान बच्चों को मैं चाहता था वो होते तो मैं उनसे कहता कि जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे समझाया था मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा सका। गलती मेरी भी है, हम सब की गलती है, लेकिन हम इसलिए आपके पास आए एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा हो जहां हम आंख में आंख डाल के, मोदी हो या कोई सियासी जमात, हम में ये सलाहियत हो कि हम कह सकें कि हम आपके किसी ओहदे या चेयरमैनी के लिए नहीं आए हैं, इस मुल्क के आईन को बचाने आए हैं और आपको बचाने आए हैं। दिल में तो बहुत कुछ है कहने को, लेकिन कहना बड़ा मुश्किल है। किससे फरियाद करें, किससे कहें? हकीकत तो यह है, कभी कभी तो ये दिल कहता है कि कौन आज़ाद हुआ, किसके माथे से स्याही की रिदा छूटी। मेरे सीने में भी दर्द है महकूमी का, मादरे हिंद पे उदासी है वही। खंजर आज़ाद हैं सीनों में उतरने के लिए, मौत आज़ाद है लाशों पे गुजरने के लिए। हक़ाइक़ यहाँ पर हैं। ये कोशिश है अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सोचने समझने की ख्वाहिश दे। हम में से जितने भी लोग हैं, खुदा गवाह है, किसी ओहदे के लालच नहीं है। हमको ये भी नहीं मालूम कि हम कब, ख़ास तौर से मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, मेरी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा कब होगा मुझे नहीं मालूम। वक्त बहुत कम है। अब लेक्चर करने का, डिबेट करने का वक्त नहीं है, अमल का वक्त है। कुव्वत दीजिए एक दूसरे को, हौसला दीजिए। इस मुल्क को बताइए हमने एक बार ये मुल्क बचाया था, अब फिर हमारी जिम्मेदारी पड़ती है कि हम फिर बचाएं। क्योंकि जब एक फैज़ा ये बन जाए, इलेक्शन इस पे होने लगे कि मुल्क तबाह हो जाए, फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, नौजवान बेरोज़गार हो जाए, मियाँ को ठीक करना है। और मियाँ को ठीक करने पे इलेक्शन जीता भी जाए, हाकिम वक्त भी बनाया जाए। दूसरी जमातें भी वही करने लगी। 15 अगस्त को उन्होंने तिरंगे से मोहब्बत दिखाई, कांग्रेस ने वो भी झंडा लेके चल पड़े। कांग्रेस को तो कहना है उस दिन झंडे के बजाय पूरे हिंदुस्तान को रंग देते। नेहरू, आज़ाद, हिफ्ज़ुर रहमान और सारे अकाबरीन की फोटोओं के साथ कि इनको पहचानो तुम झंडा कहाँ से ले आए हो। लेकिन वो भी लेके झंडा चल दिए।
केजरीवाल भी झंडा लेके चल दिए, मौलवी हजरात भी चल दिए, उनके जाल में कब तक रहोगे? आप सोचिए, एक इवेंट बना दिया, उसमें कांग्रेस भी चल पड़ी। अरे भाई, कांग्रेस को क्या जरूरत थी? तुम्हारे पास कौन ऐसा था जो नहीं था? तुम बड़े बड़े बैनर्स लगवाते, नेहरू के, आजाद के, कृपलानी के, यलोहिया के, अम्बेडकर के, रफी अहमद किदवाई के। कोई बचा था? नहीं। जो मोदी कर रहा है वो हम करेंगे। तो जब ऐसी शक्ल पैदा हो, एक ग्रोह तैयार हो, और वो ग्रोह मुसलमानों का, दलितों का, दूसरी जमातों का, जो इस मुल्क के आइन को बचा सकें। मैंने ज़्यादा बात खर्च कर दी, मुझे पर्चा नहीं दिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम लोगों को सोचने और समझने की तौफीक दे। आमीन।